बंधुगण संघर्ष समय केही भी पाखकु आसंती नाही, किंतु सफलता पाइबा परे काहारी को भी निमंत्रण करने को पड़ न थाए। यह ही जीवनर सत्यता। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आमर ही चैनल को स्वागत। आज ही ज्योतिष कार्यक्रम समस्त कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण अच्छी। कहीं आज ही भिडियो आम आलोचना करिबा कुंभ राशि 2026 एप्रिल मासटी किपरि रहिबो। एही एप्रिल मासरे कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन में कौन सबु बड़ परिवर्तन आसिबो। एही एप्रिल मासर संपूर्ण मासिक राशिफल विषय आलोचना करिबा। एही एप्रिल मासरे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो, आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो, आपणकर प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, आपणकर भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भाव आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा, नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जहाँकि आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। यह पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तो सबुठु प्रथमे जानिनेबा एही एप्रिल मासरे आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो। जेबे एप्रिल मास आरंभ हेबा तो आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबो जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। देखंतु आपणकर हेउछि कुंभ राशि। आपणक राशिर अधिपति हेउछंती शनिदेव एवं शनिदेव आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। तांको सहित सूर्य एवं मंगल मध्य अछंती। आपणकर प्रथम भाव में राहु एवं बुध विराजमान अछंती। आपणकर सप्तम केतु एवं आपणकर तृतीय भाव में शुक्र विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। तेबे आसंतु जानिबा एही नवग्रह माने एही एप्रिल मासरे आपणकु किपरि फल प्रदान करिवे। ध्यान देई सुनंतु। सबुठु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही एप्रिल मास 2026 रे। बंधुगण, प्रथम भाव हुई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शनिदेव एवं शनि आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। देखंतु एही मासरे शनिकर स्थिति भल अछि। शुक्र मध्य आपणकर केंद्र को चलन करिवे एवं बृहस्पति मध्य भल स्थान रे विराजमान अछंती। एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य तो बहुत भल रहिबो, किंतु आपणकर अष्टम भाव एवं पंचम भावर अधिपति बुध आपणकर प्रथम भाव में राहुंक सहित मिसी जड़बुद्धि दोष निर्माण करुछंती, जहा फल आपणकर टिके इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे। स्किन रे किछि समस्या देखा देई पारे। त्वचा संबंधित समस्या, आपणकर मुंडबिंदा भली समस्या टिके टिके देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। समय समय रे आपणकर पेट जनित किंवा गैस, एसिडिटी भली समस्या टिके देखा देई पारे। एमिति छोट मोट स्वास्थ्यगत समस्या देखा देई पारे। एथिप्रति आपण ध्यान देबे। मोटामोटी देखिले एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही एप्रिल मास 2026 रे। बंधुगण, पंचम भाव हुई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति बुध आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती। देखंतु आपणकर पंचम भाव में देवता मानकर गुरु बृहस्पति विराजमान अछंती, जहाँकि आपणक पाई अत्यंत शुभ अटे एवं गुरु मध्य मार्गीय अवस्थार अछंती। गुरु ज्ञानर कारक ग्रह अटंती। एही मासरे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत ही अधिक भल रहिबो, किंतु बुध आपणकर प्रथम भाव में राहुंक सहित थिबारु समय समय आपणकर मन डाइवर्ट होई पारे, पाठपढ़ार न लगी पारे। आपण बहुत बेसी मोबाइल फोन यूज करि पारंती, प्रेम जीवन में पशि पारंती, किंतु गुरु पंचम थिबा हेतु
ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ମାନେ ବାଣୀର ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମନକୁ ବାଧିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ମାସରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଅହଙ୍କାର, ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 14-15 ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 15 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥକୁ ଆସିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କେବେ ନା ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ 19 ଏପ୍ରିଲକୁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମାଲବ୍ୟ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ପୁରା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଶୁକ୍ର ବୃଷ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସୁଖ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତ 19 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। 19 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମରେ ହାତ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ମାସରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ରହିପାରେ, ଜିଦ୍ଦିପଣ, କ୍ରୋଧ ରହିପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ
କାହା ସହିତ କିଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ରାହୁ ପ୍ରଥମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ମାନେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରାହୁ ଲଗ୍ନରେ ଥିବାରୁ ଆକସ୍ମିକ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଖାସ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ, ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ରହିବ, କାହିଁକିନା ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।